بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1817 ہے اور آج سورہ مومن کی 4 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 30، 31، 32 اور 33، 30 to 33۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 4 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذی آمن یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم وما اللہ یرید ظلما للعباد وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وقال الذی، اور کہا اس شخص نے جو آمنا ایمان لایا تھا، یا قومی، اے میری قوم، انی بلا شبہ میں، اخاف ڈرتا ہوں، علیکم تم پر، مثل یوم الاحزاب گروہوں کے دن کے مانند، مثل مانند دأب قوم نوح قوم نوح کی حال، وعاد اور عاد، وثمود اور ثمود کے، والذین اور ان لوگوں کے جو من بعدہم ان کے بعد ہوئے، وما اللہ اور اللہ نہیں، یرید چاہتا، ظلم کرنا، للعباد بندوں پر، ویا قوم اور اے میری قوم، انی بلا شبہ میں، اخاف ڈرتا ہوں، علیکم تم پر، یوم التناد ایک دوسرے کو پکارنے کے دن سے، یوم جس دن تولونا تم پھرو گے، مدبرین پیٹھ پھیرتے ہوئے، ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے، من اللہ اللہ سے، من عاصم کوئی بچانے والا، ومن اور جس کو یضلل اللہ اللہ گمراہ کر دے، فما تو نہیں ہے لہو اس کو من ہاد کوئی ہدایت دینے والا۔ ترجمہ یوں ہے، اور جو ایمان لے آیا تھا اس نے کہا، اے میری قوم، مجھے ڈر ہے کہ تم پر ویسا ہی دن نہ آ جائے جیسا بہت سے گروہوں پر آ چکا ہے، اور تمہارا حال بھی ویسا نہ ہو جیسا حال نوح علیہ السلام کی قوم کا اور عاد و ثمود کا اور ان کے بعد کے لوگوں کا ہوا تھا، اور اللہ بندوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ اور اے میری قوم، مجھے تم پر اس دن کا خوف ہے جس میں چیخ پکار مچی ہوگی، جس دن تم پیٹ پھیر کر اس طرح بھاگو گے کہ کوئی بھی تمہیں اللہ سے بچانے والا نہیں ہوگا، اور اللہ جسے بھٹکا دے اسے کوئی راستہ دکھانے والا میسر نہیں آتا۔ ان 4 آیتوں میں 6 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، اس ایمان والے شخص نے کہا، اے میری قوم، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر بھی وہ دن نہ آ جائے جو تم سے پہلے بہت سے لوگوں پر آیا تھا۔ دوسری بات، تمہارا حال بھی کہیں ایسا نہ ہو جیسا کہ نوح علیہ السلام اور عاد علیہ السلام کی قوم کا اور ان کے بعد والے لوگوں کا ہوا تھا۔ تیسری بات، اللہ بندوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ چوتھی بات، اے میری قوم، مجھے تم پر اس دن کا عذاب، اس دن کا خوف ہے جس دن چیخ و پکار مچے۔ پانچویں بات، جس دن تم پیٹ پھیر کر اس طرح بھاگو گے کہ کوئی بھی تمہیں اللہ سے بچانے والا نہیں ہوگا۔ چھٹی بات، جسے اللہ بھٹکا دے اسے کوئی راہ بتانے والا میسر نہیں آتا۔ بزرگان محترم، جب فرعون اسی بات پر اٹل رہا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر ڈالے گا، اور وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ قتل کرنے میں ہی ساری قوم کی بھلائی ہے، تو پھر اس کی بات کو سن کر اس مومن بندے نے کہا کہ اے میری قوم، اگر تم لوگ
इस फिरौन की बातों में आकर वो काम करोगे जिसका तुमने इरादा किया है, तो फिर वो वक्त बहुत करीब है कि जिस वक्त तुम पर ऐसा सख्त अजाब आएगा जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर आया था। उन लोगों ने भी अपने अपने अंबिया को झुटलाया और उन्हें ईज़ाएं और तकलीफें दी। जिस तरह उन्हें हलाक किया गया, इसी तरह तुम्हें भी हलाक कर दिया जाएगा। वजह दोनों की एक ही होगी कि उन लोगों ने भी अपने अंबिया के साथ बुराई का इरादा किया और तुम भी कर रहे हो। अगर तुम इस अजाब से बचना चाहते हो तो अपने इरादों को तर्क कर दो, वरना फिर जब उस रब का अजाब आ जाएगा तो तुम्हें और हमें कोई बचाने वाला नहीं होगा। अल्लाह उस वक्त तक अजाब नहीं भेजता जब तक कि कोई कौम गुनाह वाले काम न करने लग जाए। इसलिए कि अल्लाह ताला बंदों पर जुल्म करना नहीं चाहता, बल्कि वो तो उन्हीं अमाल की सजा देता है जो बंदे करते हैं, उसके अलावा किसी और की सजा उन्हें नहीं देता। ये तो इस दुनिया में होने वाली सजा है जिसका मुझे डर है। उसके अलावा भी क़यामत के दिन का अज़ाब है जो तुम्हें झेलना होगा। और क़यामत का दिन ऐसा हवलनाक दिन होगा कि हर तरफ से वहां चीखो पुकार की आवाजें आती होंगी कि जिन आवाजों को सुनकर इंसान का दिल दहल जाएगा। इतनी खौफनाक आवाजें उस दिन आएंगी कि यह आवाजें वो होंगी जो जहन्नमियों को सजाएं देते वक्त उनकी जबानों से निकलेंगी, जिसे सुनकर ही इंसान खौफ के मारे बेहाल हो जाएगा। जैसा कि सूरह आराफ की आयत नंबर 50 में है, वो नादा अस्हाबुन नारी अस्हाबल जन्ना अन अफीदु अलैना मिनल मा, कि जिस दिन जहन्नमी लोग उस आग की ताब न लाकर जन्नतियों को पुकारते हुए कहेंगे कि जरा हमारी उस आग पर पानी डालकर उसे बुझाओ तो सही, हमें उस आग ने तड़पा कर रख दिया है। ऐसी ही दर्द भरी आवाजें उस दिन आने लगेंगी और हर जगह इफरा तफरी का माहौल होगा कि हर कोई उस अजाब से बचना चाहेगा। हज़रत ज़हाक रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि जब क़यामत का दिन होगा तो अल्लाह ताला आसमान दुनिया को हुक्म देंगे कि तो वो अल्लाह के हुक्म से फट जाएगा और मलाइका जमीन पर उतरने लगेंगे। इसी तरह सातों आसमान एक एक करके फटने लगेंगे और हर आसमान से फरिश्ते नीचे उतरने लगेंगे और एक के पीछे एक सब बनाकर खड़े होंगे। उसके बाद फिर सबसे बड़ा फरिश्ता आएगा और जहन्नम को खींच कर लाएगा। जब जमीन वाले उस फरिश्ते को देखेंगे तो मारे हेबत के इधर उधर भागने लगेंगे, लेकिन जमीन के किसी भी किनारे पर चले जाएं उन्हें फरिश्ते पकड़ कर लाएंगे और उनकी जो जगह मुतय्यन है उसमें उन्हें डाल देंगे। इसी दिन के बारे में कहा गया कि जिस दिन तुम लोग पीठ फेर कर उस अजाब से बचने के लिए भागोगे मगर फिर भी बच न सकोगे। तुम जहां कहीं भी चले जाओ फरिश्ते तुम्हें पकड़ कर लाएंगे और तुम्हारे ठिकाने में तुम्हें छोड़ देंगे और तुम्हें उससे बचाने वाला सिवाय अल्लाह के और कोई नहीं होगा। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो लोग जहन्नम को देखेंगे तो उस दिन वो अल्लाह के अज़ाब और उसकी सजा से बचने के लिए भागेंगे। आखिर में यह बात कही गई कि जिसके मुकद्दर में अल्लाह ताला ने गुमराही लिख दी हो उसे हिदायत देने वाला कोई नहीं हो सकता। उसके सामने कितनी ही दलीलें पेश की जाएं और कितना ही उसे समझाया जाए वो हरगिज़ मानने वाला नहीं, इसलिए कि हिदायत उसके मुकद्दर में नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला इन हकीकतों को समझने की हमको अता फरमाए। आमीन व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।